पंजाब की सब तो वड्डी चुनावी जंग दे विच हुण फैसले की घड़ी कल सवेरे 8 बजे तो शुरू होगी काउंटिंग। आगुआं दीआं धड़कनां तेज। वड्डा सवाल कौन होगा पंजाब का नवां सरताज। नतीजे तो ठीक पहला अकाली दल का आप ते बड़ा इल्जाम। सुखबीर बादल बोले आम आदमी पार्टी ने करवाए पेड सर्वे। एग्जिट पोल्स ते बैन लगाउण दी कीती मंग। सुखबीर बादल के इल्जामां ते भगवंत मान का पलटवार। बोले सुखबीर ता 25 साल राज करन दा भी करदे सन दावा। हुण कित्थे गए 25 साल। नतीजे तो पहला कैप्टन की पार्टी का बड़ा दावा। पीएलसी मुताबिक कल सिसवा आए कांग्रेस ते आप ते कई आगू क्या बड़े झटके दे लई रहो तैयार। बीजेपी के दिग्गज भी मान रहे पंजाब की रेस तो पार्टी बाहर। मनोहर लाल बोले 4 सूबे च बन रही है सरकार पर पंजाब साडे हत्थां विच नहीं। पंजाब दे विच वोटां दी गिनती दी तैयारियां मुकम्मल। चोण अमला तैयार बर तैयार। सुरक्षा भी चाक चौबंद। अमृतसर च भारत पाकिस्तान सरहद ते फिर दिखा ड्रोन। बीएसएफ ने फायरिंग कर कीता ढेर। पिछले दिनी पठानकोट ते तरनतारन दे विच गिराए गए सन पाक वाले पासों आए ड्रोन। फिरोजपुर दे विच इंटरनेशनल बॉर्डर के नेड़े बरामद हुई 45 करोड़ की हैरोइन। बीएसएफ ने फड़िया 9 पैकेट नशा। सर्च ऑपरेशन दौरान हुई बरामदगी। नतीजों का समा आ गया है ते पंजाब दे विच किसदी सरकार बनेगी। लगातार सवाल बरकरार है। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो वोटिंग हो चुकी है ते कल नूं नतीजे होणगे, यानी कि कुछ घंटे बाकी ने सिर्फ ते सिर्फ। और सब दे दिल दीआं धड़कनां तेज हो रही ने। पार्टियां तो लैके उम्मीदवार ते उम्मीदवारां तो लैके आम लोकां दियां भी, वोटरां दियां भी, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी नूं वोट जरूर पा दी है। पर आखिरकार जेतू कौन होएगा, क्योंकि इस बार मुकाबला वाकई दिलचस्प है। सो पंजाब दे विच वोटिंग दा फाइनल राउंड है और काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। कल सवेरे 8 बजे तो वोटां दी गिनती शुरू हो जाएगी और लगातार न्यूज़ 18 पंजाब एक रिपोर्ट तुहाडे तक पहुंचा रहे। पर कल नूं लगातार महा कवरेज होएगी और एक रिपोर्ट समय के अनुसार तुहाडे तक पहुंचाई जाएगी। किस तरह दे नाल की कुछ हालात ने, जिथे पूरी तरह दे नाल इलैक्शन कमीशन दे वल्लों तैयारियां ने, तां न्यूज़ 18 पंजाब भी पूरी तरह दे नाल तैयार बर तैयार है। सो प्रशासन ने काउंटिंग के लिए हर तैयारी पूरी कर ली है। 5 तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। काउंटिंग की पूरी तैयारी है। सियासतदानां दीआं धड़कनां तेज ने। किसदे हाथ होगी कमान, सवालिया निशान इससे बरकरार है। सुरक्षा चाक चौबंद है ते गुरु घरां दे विच सियासतदान पहुंच रहे हैं। सब ते वल्लों मत्था टेकिया जा रहा है गुरु घरां च जाके, ताकि परमात्मा उन्हां दे दिल दी आवाज़ सुने। पर आखिरकार जो ईवीएम दे विच बंद है उस दे नाल ही किस्मत खुलेगी, उस दे नाल ही साफ होएगा कि आखिरकार किसदी सरकार पंजाब दे विच 2022 दी बनन जा रही है। क्योंकि 2022 नूं लैके लगातार सब दियां नज़रां टिकियां ने। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होया तां नतीजे भी हुण वाकई दिलचस्प शायद हो सकते हैं। अब महज कुछ घंटे बाकी ने ते पंजाब दा फतवा सब दे सामने होएगा। इस तो पहला सियासतदानां दी धड़कनां भी तेज हो चुकियां ने। सब दियां नज़रां इस ते टिकियां ने। सूबे की कमान किस दे हाथ होगी। सियासतदान गुरु घरां च नतमस्तक हो रहे हैं। और कुल मिला के जेकर उम्मीदवारां दी गल कीती जावे तां उम्मीदवारां दे वल्लों भी अपनी उम्मीदां कायम रखिया गईयां ने। लोकां दे घरां तक जाके वोटां जरूर मंगिया गईयां, पर आखिरकार लोकां ने किस ते विश्वास जताया बेहद अहम है। वोटर भी इंतजार च ने तां पार्टियां भी इंतजार दे विच ने। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਤਨ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, जिथे रतन ग्रुप ऑफ कॉलेज काउंटिंग सेंटर बने हुए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इतने काउंटिंग सेंटर बना है। हल्का खरड़, हल्का डेराबस्सी। हालांकि इस तो पहला दी तस्वीरां पुलिस के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि सारी जिम्मेवारी जी आप गल करिए पंजाब पुलिस ते एक्स्ट्रा फोर्सिस जी लाई गई है तो किसी भी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर जोड़ा है वह ब्रेक नहीं होने दिता जाएगा। ये साफ तौर पर कहा गया। इलैक्शन कमीशन की हिदायतों के नाल जी भी CCTV कैमरे ने होर जोड़े आउटसाइडर ने उन्होंने किसी भी तरह का कोई अलाउ नहीं किया गया। हालांकि इस बार जे आप गल करिए काउंटिंग सेंटर जिदे
ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਕੱਲ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫਟਰ ਵਿਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ CCTVs ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਊਟਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ SSP ਔਰ DC ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ DSP ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। 3 ਟਾਇਰਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਰਾਦਰ DC ਆਫਿਸ ਤੇ RO ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਾਊਡ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਰਾਊਡ ਰੂਡਲੀ ਨਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, DSP ਜਸਮੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਊਟਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜਪਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਪੇਡ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 100 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 20 ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਈਆਂ 200 ਸੀ। ਆਪਣੇ BJP ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਪੇਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਜਨਲੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਆਏ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਮ ਪੋਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ 2017 ਚ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਤੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। नतीजे आने वाले कल 5 राज्यों के, क्या उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी? आप लोगों ने बता दिया है, इसमें आप लोग ज्यादा पारंगत हैं। चुनाव होने के बाद तो सब आपके हाथ में चला जाता है, चुनाव होने से पहले हमारे हाथ में रहता है। तो चुनाव होने के बाद आपने बताया है कि उत्तर प्रदेश और मिजोरम ये क्लियर कट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जहां तक गोवा और उत्तराखंड का विषय है, ये कहीं ना कहीं टाइट उसमें है, कहीं 2 सीटें ऊपर नीचे कहीं भी किसी की भी आ सकती हैं। लेकिन राज्य जो है इसमें भी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ऐसा मैं बिल्कुल श्योरली कह सकता हूं। पंजाब जो है वो हमारे पास नहीं है, पंजाब के बारे में हम एकदम क्या हंग असेंबली कुछ नहीं कह सकते। किसी सरकार की बन भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਬੱਤੀ ਕੱਟਣੀ ਕੇ ਆਤੇ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮਾਇਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪੈਣਗੇ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। मुक्ति दिलवाएगा तो हम तो इनके मुरीद हैं। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, सवाल कल के बाद पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर हम जानना चाहें सब आते हैं क्या काम करेंगे? पहले सब काम करेंगे, जितनी गारंटियां दी उन गारंटियों को 4-5 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये एक अंतिम सवाल, एग्जिट पोल्स के जो नतीजे, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने मैनिपुलेट किया, या जो अकाली दल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जो एक तरह से मतलब जो पंजाबी
जो मान्यताएं रही हैं उनकी जगह अब झाड़ू आ जाएगा, जो सर पे पगड़ी थी टोपी आ जाएगी, ऐसा उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, एक दिन रह गया, खुश हो जाओ, उसके बाद आपका सूपड़ा साफ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡ ਇਸ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਡ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਜੋ ਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਬੱਤੀ ਕੱਟਣੀ ਕੇ ਆਤੇ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮਾਇਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪੈਣਗੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤਿਆਰੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਖਾਸ ਬੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ? ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬੱਤੀ ਕੱਟਣੀ ਕੇ ਆਤੇ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਢੋਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੋਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਢੋਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ